Dear viewers, in the video, let us solve some successive differentiation problems which involves inverse trigonometric functions. அதாவது inverse trigonometric functions இருக்கு இல்லையா, அது இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற மாதிரியான சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி what is the derivative அப்படிங்கிறத let us recall. So the first number 1 which is equal to, இது என்னது அப்படின்னா derivative of d by dx of d by d. யாரு sin inverse of x which is equal to என்னது அப்படின்னா 1 divided by square root of 1 minus x square. 1 minus x square. So this is the formula. So the ரெண்டாவது formula வந்து என்னது அப்படின்னா d by dx of I call it be cos inverse of x which is equal to ஒன்றும் இல்லை, இதே தான் மைனஸ். ஸோ we will have this is minus 1 divided by square root of 1 minus x square. 1 minus x square. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சைன் காசு டேன். மூணாவது வந்து என்னது ஃபார்முலா வந்து என்னது, மூணாவது d by dx of I'm going to have tan inverse of x. So which is equal to, we will have this is 1 divided by 1 plus x square. 1 plus x square. Okay. So நாலாவது இது ஈஸியான ஒரே ஒரு விஷயம், that is equal to d by dx of cot inverse of x which is equal to இதோட நெகட்டிவ். So minus 1 divided by, we'll have this is 1 plus x square. So this is the நாலு ஃபார்முலா. இன்னும் cot inverse of cosecant, derivative of secant inverse x இருக்கு, derivative of cosecant inverse இருக்கு. அது இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்லை. இப்போதைக்கு நம்ம இந்த பிஎஸ்சி லெவல்ல இந்த ப்ராப்ளமே நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, so let us go for the first problem. So let us take the problem number 1. Now let us solve the first problem. The first problem என்ன சொல்லுதுன்னா, if y equal to sin of a sin inverse of x ஆக இருந்தால் then show that this equation, that is 1 minus x square y double dash which is equal to x y dash minus a square y அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, so that we will go for a proof. எழுதிக்கலாமா? solution. So solution என்னது அப்படின்னா, முதல்ல that is very simple. given என்ன கொடுத்துருக்காங்க, given y which is equal to sin of a sin inverse of x, where a is a constant. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதோட டெரிவேட்டிவ் பார்க்க போறேன். இப்போ டெரிவேட்டிவ் பார்க்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? ஸோ dy by dx which is equal to sin டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos. அப்போ cos of என்ன கிடைக்கும், a sin inverse of x, a sin inverse of x கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இது உள்ளதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். உள்ளதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது what we will have, this is equal to a into sin inverse of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், 1 divided by இப்போ தானே பார்த்தோம் square root of 1 minus x square கிடைக்கும். ஓகே, so dy by dx which is equal to cos of sin inverse of x into a divided by அப்படின்னு நினைக்கும். இப்போ இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? அப்போ what we will have அப்படின்னா this is equal to square root of 1 minus x square 1 minus x square dy by dx which is equal to, எனக்கு இது a கான்ஸ்டன்ட் தானே, அதை நான் முதல்ல வச்சுக்கிறேன். ஸோ a into cos of a sin inverse of x இப்படி கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல ரூட் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஸ்கொயரிங் both sides. Okay, both sides என்ன கிடைக்கும் பார்க்கலாமா? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும், this will become a 1 root வேறு 1 minus x square into இது யாரு dy by dx the whole square, okay, whole square which is equal to a square
இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது we will have this is cos square, we will have this is a sin inverse of x இப்படி கிடைக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ we have just ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன், வேற எதுவுமே பண்ணல, just we have squared. ஓகே, சரி. Now we will have what is cos inverse of a sin. cos இன்னும் ஒரு ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருப்போம், என்னது அப்படின்னா that is cos square x sin square x plus cos square x which is equal to 1. அப்போ இதுல இருந்து cos square x which is equal to 1 minus அப்படின்னு போட்டலாமா? cos square x which is equal to 1 minus sin square x. அப்போ அதை கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிட் பண்றேன். அது சப்ஸ்டிட் பண்ற என்ன கிடைக்கும் பார்க்கலாமா? So we will have this is equal to a square constant வெளியே வச்சுக்கிட்ட a square into cos square க்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கிறேன் 1 minus cos square sin square மாத்திக்கிட்டேன். இப்போ sin square what you will have, this is a sin inverse of x இப்படி கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, but what is this? This is equal to a square into 1 minus இது வெளியே வந்து இது வந்து என்னது y square, கரெக்டா? y square. Yeah, we have that y is equal to இப்படி கிடைச்சிருக்கா? இப்போ what is y square? y square which is equal to sin square of a sin inverse of x. So we have this. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து எழுதுமா? தனியா ஒரு திருப்பு எழுதிக்கணும். Thus we have that is என்ன கிடைச்சிருக்கு? 1 minus x square into dy by dx the whole square which is equal to a square into 1 minus y square. இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? டிஃபரன்ஷியேட் with respect to x. பாருங்க, இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். இப்படி என்ன பண்ணோம்? ஒன்னை வச்சுட்டு இன்னொன்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், அப்புறம் இதை வச்சுக்கிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? ஸோ வாட் வி வில் ஹேவ் அப்படின்னா தட் இஸ் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வச்சுக்கிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 2 டைம்ஸ் dy by dx into d square y by dx square. ஓகே, ஏன்னா dy by dx ஒரு திருப்பு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், வில் ஹேவ் திஸ் பிளஸ் இப்போ இதை வச்சுக்கலாமா? இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண நினைக்கும் minus 2x. ஓகே, ஸோ இது that means what we have, this is dy by dx the whole square வச்சுக்கிட்டு, ஓகே, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது minus 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus 2x, 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0, இது minus 2x which is equal to இங்க என்ன கிடைக்கும்? a ஸ்கொயர் வந்து கான்ஸ்டன்ட், அப்போ a ஸ்கொயர் இன்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது minus 2y dy by dx இப்படி கிடைக்கும். புரியுதா? ஸோ ஐ திங்க் ஸோ கொஞ்சம் நகட்டி வச்சுக்கிட்டுப்பா. So we have this equation. Okay, சரி, இப்போ பாருங்க, இப்போ எல்லா பக்கத்துலயும் dy by dx இருக்கு. இங்க இந்த டேர்ம்லயும் dy by dx இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு dy by dx இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு dy by dx இருக்கா? அப்போ டிவைட் பை dy by dx. அப்போ டிவைட் பை dy by dx எல்லாம் டிவைட் பண்ணோம்னா what we will have அப்படின்னா that is இந்த இடத்துல அஃப்கோர்ஸ் இங்கேயும் ஒரு 2 இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு 2 இருக்கா? அப்போ 2 டைம்ஸ் dy by dx எல்லாம் டிவைட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா what we will have, this is equal to 1 minus x square into இது இருக்கும், கரெக்டா? d square y divided by dx square இருக்கும், பிளஸ் இல்ல, இங்க மைனஸ்ல இந்த 2 போயிருச்சு, இது 1 போயிருச்சு, அப்போ minus x into dy by dx which is equal to a square minus 2 dy by dx. So we will have this is minus a square y. Okay, அவ்வளவுதானே, இதான ஆன்சர். So that is what we have, that is 1 minus x square d square y by dx square
which is equal to இதை கொண்டு வரலாமா? அப்போ we'll have this is x into dy by dx minus a square y. So இதான நம்ம proof பண்ண வேண்டியது. So prove that இந்த இருக்கா? So we have proved this fellow. Okay, so that is this. So hence proof. Yeah, okay. Now let us prove the second problem. The second problem என்ன சொல்லுதுன்னா, if y equal to tan inverse of x, then show that 1 plus x square d square y by dx square plus 2x dy by dx equal to 0. இது பார்த்தோடனே ஆன்சர் ஈஸியாக தான் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். So let us go for the solution. Okay, so solution. What is a solution அப்படின்னா, see என்ன கொடுத்துருக்காங்க, given y which is equal to tan inverse of x. tan inverse of x. அவ்வளோதான், ஈஸியான ஃபார்முலா தானே. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? இப்போ differentiate with respect to x. x ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா இது என்ன கிடைக்கும்? dy by dx which is equal to tan inverse differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 1 divided by 1 plus x square. 1 plus x square. So first derivative ரொம்ப சிம்பிளா வந்துட்டு, அப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? So this implies that what we will have, this is 1 plus x square into dy by dx which is equal to constant 1. Okay, 1. இப்போ மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். அப்போ differentiate with respect to x. அப்போ இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x, இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x. அப்படி இது ஒன்றை வச்சுட்டு இன்னொன்று டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும், அப்புறம் இதை வச்சுக்கிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். வில் ஹாவ் திஸ் இஸ் 1 plus x square. ஓகே, இதை வச்சுக்கிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? d square y divided by dx square plus அதுக்கப்புறம் இதை வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதை dy by dx வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 2x into 2x which is equal to இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 0. ஸோ நம்ம அதுதானே ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது. ஸோ we are going to show this fellow. Okay, oh sorry, 2x correct தானே? Okay, so that is, this implies that 1 plus x square d square y by dx square plus 2x dy by dx which is going to be equal to 0. Hence the point. Okay, now let us come to the third problem. The third problem என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if y equal to e to the power tan inverse of x, then show that 1 plus x square y double dash. y double dash notation வந்து என்னது? This is y double dash அப்படின்னா y double dash இது notation which is equal to d square y divided by dx square. அதே y dash அப்படிங்கிறது வந்து யாரு? dy by dx. So these are all the notations. இனிமே சில நேரங்களில் I may denote it by y2 டிஃபைன் பண்ணலாம். This may be denoted by y1 அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, இதெல்லாம் notations, just notation. We are going to use this notation. Okay, sure. So we'll prove we'll solve this problem. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க? y equal to given y which is equal to e to the power tan inverse of x அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அப்படின்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன். அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் with respect to x. x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? That is dy by dx. e to the power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e to the power x தான். அப்போ e to the power tan inverse of x தான் இன்ட்டு இப்போ இந்த tan inverse of x என்ன பண்ணும்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். அப்படின்னா 1 divided by 1 plus x square. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, this implies that இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? அப்போ 1 plus x square into dy by dx which is equal to e to the power tan inverse of x. Actually இது யாரு அப்படின்னா y. Okay, this is equal to y. அப்படின்னா that is, this implies that
1 plus x square dy by dx which is equal to யாரு y. இப்போ என்ன பண்ண போறோம், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அகைன். அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும், இதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். அப்படின்னா யூவி மெத்தட்ல பண்ண போறேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், முதல்ல 1 பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வச்சுக்கிறேன். ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா வில் ஹாவ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, பிளஸ் அடுத்தது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வச்சுக்கிறேன், டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், 2x which is equal to இந்த y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், again dy by dx. ஓகே, so this implies that என்னெல்லாம் நடக்க பார்க்கலாமா. இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல we will have this is 1 plus x square into d square y by dx square இது கிடைக்கி. அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஒரு dy by dx இருக்கு, இங்க ஒரு dy by dx இருக்கு. அப்ப இது அங்க கொண்டு வந்துடலாமா. அப்போ பிளஸ் we'll have this is 2x minus 1 times dy by dx காமன் எடுத்துக்கிட்டேன், dy by dx which is equal to 0. இதை தர நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும். இப்போ இது எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, this implies that 1 plus x square into y double dash plus 2x minus 1 y dash which is equal to 0. Hence proved. Okay, proof பண்ணியாச்சு. Now let us come to the fourth problem. இந்த fourth problem என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if y is equal to x plus square root of 1 plus x the whole 1 plus x square the whole root. Okay, that means y equal to x plus root of 1 plus x square the whole power m ஆக இருந்தால் then we need to show this fellow, that is 1 plus x square d square y by dx square plus x dy by dx which is equal to m square into y அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, சொல்யூஷன் எழுதிக்கலாமா. ஸோ வில் கோ ஃபார் அ சொல்யூஷன். ஸோ சொல்யூஷன் அடுத்த பேஜில் எழுதிக்கிட்டு, ஸோ கிவன் சொல்யூஷன் ஓகே, என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாமா. ஸோ கிவன் y which is equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க, x plus root of 1 plus x square. ஓ, இந்த இடத்துல பிராக்கெட்ல x plus square root of 1 plus x square the whole power m அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ண போறேன், டிஃபரன்ஷியேட் with respect to x. x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா இங்க என்ன கிடைக்கும், we will have this is dy by dx இந்த இடத்துல ரைட் சைட்ல which is equal to இங்க என்ன வரும், m முன்னாடி வந்துடும். ஓகே, அப்போ m இன்டு பிராக்கெட்ல x plus square root of 1 plus x square the whole power m minus 1 இன்டு முடியல. இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். ஓகே, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு, this is equal to 1 first 1 plus root x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா root x x to the power half. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், 1 by 2 x to the power minus half. ஓகேயா, அதாவது என்னது 1 by 2 minus 1 so minus half, so that is equal to 1 by 2 root x கிடைக்குமா. root x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 by 2 root x. அப்ப இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா we'll have this is 1 divided by 2 times யாரு square root of 1 plus x square. முடியல என்ன வரும், இன்ட்டு இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், 2x அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, இந்த இடம் புரியுதா உங்களுக்கு. அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன், ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லெட் மீ கம் ஹியர், திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க. ஸோ ரப்பர் எடுத்துக்கிறேன். முதல்ல இது வந்து சாதாரணமான பாலினாமியல் மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். m முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கேன், இந்த பிராக்கெட் குள்ளது அப்படியே வச்சிருக்கேன், the whole power m minus 1. இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 1 divided by 2 root x.
ரூட் எக்ஸ் இருந்ததுன்னா இங்க எனக்கு 2 ரூட் எக்ஸ் வரும். இந்த இடத்துல யார் இருக்கா 1 பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா. அப்போ 2 ரூட் ஆஃப் 1 பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x. ஓகே, அப்படின்னா எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த 2வும் இந்த 2வும் அடிபட்டு போயிடும். அப்போ திருப்பி சொல்லட்டுமா? அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ வி ஹேவ் அப்படின்னா இதெல்லாம் அழிச்சுக்கிறேன். ஸோ வாட் வி ஹேவ், திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு m இன்ட்டு இது யாரு எக்ஸ் பிளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் m மைனஸ் 1 இன்ட்டு இது யாரு 1 பிளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகேயா, இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணுமா? ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன நடக்கும்? this is equal to m into x plus square root of 1 plus x square the whole power m minus 1 into இதை என்ன பண்ணலாம்? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? அப்போ இதை முதல்ல எழுதிக்கிறேன். x plus square root of 1 plus x square எழுதிக்கலாமா? divided by square root of 1 plus x square. இது ரெண்டு ஒன்று தானே. ஸோ we are having this equation. ஓகே, இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது யாரு dy by dx. ஸோ dy by dx which is equal to இங்க எழுதிக்கிறேன். ஓகே, dy by dx which is equal to this. சரி, இதை பாருங்க. இப்போ this is equal to this implies that இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? இந்த 1 root of 1 minus x square கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ what we will have, this is square root of 1 plus x square, okay, into dy by dx equal to m into இது யாரு x plus square root of 1 plus x square the whole power m minus 1 into என்ன கிடைக்குங்க? மறுபடியும் x plus square root of 1 plus x square அப்படி கிடைக்குதா? So this implies that இது ரெண்டு சேர்த்து ஒரே லைன் எழுதிக்கலாமா? that is m into இது யாரு இது ஒண்ணு தானே. இங்க ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, இங்க எத்தனை இருக்கு? m minus 1 இருக்கு. இதோட சேர்த்து இதனுடைய பவர் வந்து என்னது 1. அப்படி கட்டிங் இதனுடைய பவர் வந்து we are getting 1. therefore this is equal to x plus square root of 1 plus x square the whole power m. ஆனால் இந்த இதை whole power m இது வந்து நீங்க என்ன எழுதிக்கலாம்? this is equal to y. ஓகே, அப்போ எனக்கு இது என்னது அப்படின்னா this is equal to இந்த m அப்படிங்கிறதுக்கு இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன போட்டுக்கிறேன்? y அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். ஸோ தனியா எடுத்து எழுதிட்டுமா? that is we have square root of 1 plus x square dy by dx which is equal to m into y. இப்படி கிடைச்சிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? இது ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கிறதுனால ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பிடிக்கலாமா? அப்போ ஸ்கொயரிங் what we will have அப்படின்னா this is 1 plus x square into dy by dx the whole square which is equal to m square y square. Okay, இப்போ differentiate பண்ணலாம். Now we can differentiate with respect to x. அப்ப இதை வச்சுக்கிறேன், இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன், அப்புறம் இதை வச்சுக்கிறேன், அப்புறம் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அப்படி நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? that is 1 plus x square into இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2 dy by dx. அது மட்டும் இல்ல, இது கூட இன்னொருத்தர் யார் வருவா? d square y by dx square. dy by dx மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா எனக்கு இது கிடைக்கும். பிளஸ் இப்ப இதை வச்சுக்கிறேன். ஓகேயா, அப்போ என்னது? இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா கிடைக்கும் வெறும் 2x கிடைக்கும். அப்போ 2x இன்ட்டு இதை அப்படியே வச்சிருக்கேன். ஸோ we have this is dy by dx the whole square. Okay, whole square which is equal to இங்க பாருங்க, இங்க m square, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2y. ஓகே, அப்போ m square இன்ட்டு 2y dy by dx. ஓகே,
இப்போ நல்லா பாருங்க, எல்லா இடத்துலயும் இந்த 2 இருக்கு. இங்கேயும் ஒரு 2 இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு 2 இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு 2 இருக்கு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு dy by dx இருக்கு, இங்க 2 dy by dx இருக்கு, இங்க ஒரு dy by dx இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணிடலாமா? அப்போ டிவைட் பை என்ன சொல்ல போறேன்? 2 டைம்ஸ் dy by dx ஆல டிவைட் பண்ண போறேன். அப்படின்னா என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா? So this implies that this implies 1 plus x square இதுவும் போயிருச்சு, இதுவும் போயிருச்சு, இதுவும் போயிருச்சு, இதுவும் போயிருச்சு. மிச்சம் யார் இருக்கா? d square y by dx square plus இங்க இது போயிருச்சு, இதுல ஸ்கொயர் போயிருச்சு. அப்படின்னா x into dy by dx which is equal to இங்க இந்த 2 போயிருச்சு, இந்த dy by dx போயிருச்சு. So we have this is m square y we have. So இதெல்லாம் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது. So ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது என்ன? இவன் தான். So this is the thing we have proved. Okay, that is hence proved. Now let us come to the fifth problem. So fifth problem என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if root x plus root y which is equal to root a, where a is constant, okay, then find the value of d square y by dx square at the point x equal to a அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல இதனுடைய d square y by dx square வேல்யூ அதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கிறோம். சரி பண்ணலாமா? ஸோ சொல்யூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ given என்னது root x plus root y which is equal to root a. root a யாரு? கான்ஸ்டன்ட். நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, differentiate with respect to x. so differentiate with respect to x. root x differentiate பண்ணா 1 by 2 root x. ஓகே, அப்படின்னா என்ன வரும் இந்த இடத்துல? 1 divided by 2 root x plus y differentiate பண்ணா 1 divided by 2 root y. ஓகே, அது மட்டும் இல்ல, என்னது? dy by dx which is equal to யாரு? root a differentiate பண்ணா கான்ஸ்டன்ட், so 0. we will have 0. அப்போ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, so this implies that இந்த ரெண்டு கேன்சல் பண்ணி விட்டுறலாமா? இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணி விட்டுறேன். so 1 divided by root y which is equal to into dy by dx into dy by dx which is equal to minus 1 divided by root x. So that is, this implies that dy by dx which is equal to இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? அப்போ மைனஸ் root y divided by root x. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அகெயின். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்? இந்த இடத்துல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம், என்ன வரும்? டி ஸ்கொயர் ஒய் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர். பிரச்சனையே இல்லை, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். அப்படின்னா u by v மெத்தட். அப்போ என்ன வரும் இந்த இடத்துல? டிவைடட் பை திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஓகே, இதை ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? எக்ஸ். இப்போ இந்த ரூட் எக்ஸ் அப்படி இங்க வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ரூட் எக்ஸ் இப்படி வச்சுக்கிறேன். இந்த மைனஸ் வேணா வெளியே எடுத்துருமா? ஸோ மைனஸ் வெளியே இருக்கு, மொத்தமா மைனஸ் வச்சு விடும். ஸோ ரூட் எக்ஸ் வச்சாச்சு. இப்போ ரூட் ஒய் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 1 divided by 2 root y into dy by dx. ஓகே, மைனஸ் இப்போ இதை வச்சுக்கிறேன், இதை வச்சுக்கிறேன், ரூட் ஒய் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண வச்சுக்கிறேன், இதை ரூட் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன். இப்போ ரூட் ஒய் இன்ட்டு ரூட் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 1 divided by 2 root x. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அழகா எழுதுமா? ஸோ வாட் இட் இஸ் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் வெளியே இருக்குதா, இதை அப்படியே வச்சுக்கணும். என்ன இருக்கு? ரூட் எக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் ஒய் டிவைடட் பை
2 root y into dy by dx. dy by dx calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, அது யாருன்னா இவன் தான் dy by dx. கரெக்டா? இவனுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை ரூட் எக்ஸ் போட்டுக்கலாமா? அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் ரூட் ஒய் டிவைடட் பை ரூட் எக்ஸ். இது எங்க போட்டுக்கிறேன், மைனஸ் இங்க என்னது ரூட் ஒய் டிவைடட் பை 2 root x. ஸோ இது நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை யார் இருக்கா, எக்ஸ் இருக்கு, டிவைடட் பை இது ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டா? பாருங்க, இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன். இதை ஸ்கொயர் பண்ணது தான் டினாமினேட்டர். ரூட் எக்ஸ் இல்லைன்னா ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர். இதுதான் இது u by v மெத்தட். ஓகே, v du மைனஸ் u dv டிவைடட் பை u ஸ்கொயர். ஸோ வி ஹாவ் இதில் என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாமா? இங்க பாருங்க, இந்த ரூட் ஒய் கேன்சல், இந்த ரூட் எக்ஸ் கேன்சல். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வெளியில அடிக்கி மைனஸ் 1/2 ஓகே, மைனஸ் ஓகே ரூட் ஒய் டிவைடட் பை 2 root x the whole thing divided by x. இது இன்னும் நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம், ஆனா இப்போதைக்கு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், we need to find d square y by dx square at the point x equal to a. x equal to a ல இதோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்கு. இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக இதுல என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன், ஏ சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் மினிட். இதை இன்னும் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ண போறேன். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா பாருங்க, இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கு. அப்போ இதை ரெண்டையும் சேர்த்து விட்டு எழுதிக்கிட்டுமா, வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்கு, இன்னொரு அப்போ இந்த வெளியே இங்க இருக்கிற மைனஸ் வெளியே போகும்போது பிளஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ வாட் வி ஆர் ஹேவிங், திஸ் இஸ் 1/2 மைனஸ் மைனஸ் இல்லை பிளஸ். ஓகே, மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டோம்ல, பிளஸ் ரூட் ஒய் டிவைடட் பை 2 root x. ஸோ 2 root x டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. சரி, இது என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளிசிட்டா எழுதுமா? அப்போ 1/2 காமன். அப்போ 1/2 காமன். ஸோ வாட் வி ஹேவிங், திஸ் இஸ் 1 பிளஸ் ரூட் ஒய் டிவைடட் பை ரூட் எக்ஸ். ஓகே, த ஹோல் திங் டிவைடட் பை எக்ஸ். சரி, இது இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்றேன். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றேன்னா, இதன் எப்படி எழுதுமா, ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டுமா. ஸோ ரூட் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் ஒய் டிவைடட் பை ரூட் எக்ஸ். இதுதான் இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கிறது மட்டும்தான் இது. ஓகே, இங்க ஒரு 1/2, இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கா, அந்த 2 இங்க போட்டுக்கிறேன், இன்ட்டு ஒரு எக்ஸ் இங்க வச்சுக்கிறேன். கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் வே. ஆனா எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, திஸ் ரூட் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, ப்ராப்ளம் அப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க. ரூட் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஏ. அப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். டிவைடட் பை 2x root x. இப்போ நான் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன், ஏ சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன். சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? ஸோ வாட் வி ஆர் ஹேவிங், தட் இஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை dx ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஏ டிவைடட் பை 2x root x. ஓகே, அட் த பாயிண்ட் at x equal to a, ல இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா d square y by dx square which is equal to root a divided by 2x க்கு பதிலா a, இந்த ரூட்டுக்கு பதிலா root a. அப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் நத்திங் பட் 1 divided by 2a. ஸோ ஆன்சர் வந்து யாரு, d square y by dx square x square at the point x equal to a which is equal to 1 divided by 2a. So this is the answer. Okay. Now let us come to the sixth problem. Sixth problem என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, if y is equal to tan inverse x the whole square then show that this equation. இது satisfy பண்ணதுன்னு நம்ம prove பண்ண போறோம். So போலாமா, சொல்யூஷன் என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா, ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ given y which is equal to என்னது
tan inverse of x, tan inverse of x, the whole square. அப்போ differentiate பண்ண போறேன். அப்போ இதுல என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to differentiate. So differentiate with respect to x. அப்போ x பொறுத்து differentiate பண்ண போயிட்ட கிடைக்கும் இந்த இடத்துல dy by dx which is equal to இங்க என்ன கிடைக்கும் 2 times tan inverse of x in power 1 okay into இப்போ இதை differentiate பண்ணோம் tan inverse of x differentiate பண்ணா கிடைக்கும் 1 divided by 1 plus x square அப்போ இதை அங்க கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா this is equal to 2 tan inverse of x divided by 1 plus x square. இப்போ நான் இதை கொஞ்சம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். So this implies that 1 plus x square into dy by dx which is equal to 2 times tan inverse of x. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிடலாமா ஸ்கொயரிங் போத் சைட்ஸ் squaring okay we get என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this is 1 plus x square the whole square into dy by dx the whole square which is equal to 4 into tan inverse of x the whole square okay whole square நான் இது யாரு அப்படின்னா y கரெக்டா மேல y எப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க y which is equal to என்னது tan inverse x the whole square கொடுத்ததுனால this is equal to 4y okay so என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா that is 1 plus x the whole square into dy by dx the whole square which is equal to 4 times y அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போறேன் மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன் எது பண்ணலாமா ஸோ டிஃபரன்ஷியேட்டிங் அகெயின் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒன்றை வச்சுட்டு ஒன்று டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க முதல்ல என்ன பண்றேன் இதை வச்சுக்கிறேன் ஓகே 1 பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இதை வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2 டைம்ஸ் dy by dx ஓகே இன்டு டி ஸ்கொயர் y by dx ஸ்கொயர் இதையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே பிளஸ் இப்போ இதை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் dy by dx the whole square இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் இன்ட்டு இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுமா இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2 முன்னாடி வந்துடும் இப்போ 2 இன்ட்டு 1 பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே இன்ட்டு இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2x which is equal to இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 4 dy by dx 4 into dy by dx ஓகே அப்போ இதுல என்னெல்லாம் காமனா இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு 2 காமனா இருக்கு ஓகே இங்க 4 இருக்கு இங்கேயே 2 இருக்கு ஓகே அடுத்து என்னது இந்த dy by dx இங்க இருக்கு இங்க ஒரு dy by dx இருக்கு இங்க ஒரு dy by dx இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்றேன் டிவைட் பை என்ன சொல்ல போறேன் 2 டைம்ஸ் dy by dx ஆல டிவைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றேன் then what we will get அப்படின்னா so this implies இது எப்படி இங்க வந்துருமா so we'll have this is 1 plus x square the whole square ஓகே இந்த 2 போயிருச்சு இந்த dy by dx போயிருச்சு மிச்சம் யார் இருக்கா d ஸ்கொயர் y by dx ஸ்கொயர் இருக்கான் ஓகே பிளஸ் இந்த இடத்துல 2 இந்த 2 போயிருச்சு ஆனா இந்த 2 இருக்கு ஓகே அப்போ 2x into 1 plus x square into dy by dx ஓகே இதுல ஸ்கொயர் இருக்கு இதுல ஒன்னால டிவைட் பண்ணதுனால எனக்கு dy by dx மட்டும் தான் இருக்கு which is equal to இதுல 2 போயிருச்சு அப்போ வெறும் 2 மட்டும் கிடைக்கும் ஓகே dy by dx கட் ஆயிருச்சு so this is what we want to prove okay hence proved